एक साधु एक दरखत के हेठां बैठा ते ओदे मूंह दे उत्ते ना एक पानी दी बूंद डिगी। उन्हें जदों पानी दी बूंद वल वेखिया ਉਹ ਤਾਂ ਨਿगाह पाई ते एक ਕਾਂ रो रहा है। ते साधु पुछदा ਕਾਂ कोलों बई तू क्यों रो रहा है, तेनू की मुश्किल है? ते ओ ਕਾਂ पता की कहंदा, कहंदा मेरे जीवन दे विच ते मुश्किलां ही मुश्किलां ने। जिथे भी मैं बैठदा वां लोग मैनू उड़ा देंदे ने। जदों मैं ਕਾਂ करदा वां मेरी आवाज भी किसे नू चंगी नहीं लगदी ते ए रंग भी मेरा बड़ा ही काला है। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। मेरा रंग भी बड़ा काला है, मेरे जीवन दे विच ते मुश्किलां ही बड़ियां ने। ते साधु कहंदा बई तेरी कोई इच्छा होवे ते मैं पूरी कर देना, मेरे कोल पावर है। ते अगों पता की कहंदा ਕਾਂ उस साधु नू जे तुसी मेरी इच्छा पूरी कर सकदे हो ते एक मेरी इच्छा है, जे किते मैनू दोबारा जन्म मिले ना ते मैं ਕਾਂ नहीं बनना चाहांगा। तुसी इउं करियो, तुसी मैनू हंस बना देना। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। वो साधु ने समझाउणा सी। वो साधु कहंदा किहड़ी वड्डी गल, तैनू मैं हंस बना देंगा, पर एक काम कर, पहले हंस नू जाके मिल के आ। हंस नू जाके मिल के आ। कहंदा मिल के ते आवांगा साधु जी, महात्मा जी। हंस दा रंग वेखो किन्ना सफेद, शांति दा प्रतीक। लोग ओदे नाल फोटोआं खिचवाउंदे ने, मैनू हंस बना दे। कहंदे पहले एक बारी मिल के आ। ओ गया हंस दे कोल। ओ हंस भरावा मेरी गल सुन। ओ कहंदा बई दस। कहंदा वाह तेरा क्या रंग है, चिट्टा रंग। लोग तेरे नाल फोटोआं खिचवाउंदे ने, तेरा किड्डा प्यारा ए रंग है, शांति दा प्रतीक है, बड़ा ही खुश लगदा है तू। देखो हंस पता की कहंदा, कहंदा ए तैनू किन्ने कहता मैं खुश बनावां? कहदे वाहिगुरू। मैनू ते मेरे तो ज्यादा दुखी होर कोई नजर ही नहीं आउंदा। ओ की कहंदा जी ओ किवें? ते अगों हंस बोलिया ए कादा रंग है, चिट्टा रंग? ए ते मरण तो बाद दा रंग है, मरण तो बाद दा। जदों मैं पानी दे उत्ते तैरदा वां, तेनू मेरी खूबी लग रही है ये चीज दी कि मैं पानी दे उत्ते तैरदा, मेरे पैर पैडल वांगू वजदे ने, लोकां नू नजर नहीं आउंदे। पर की मेरे च खूबी है? जदों मैं पानी दे उत्ते तैरदा, लोग मेरी फोटो लेंदे ने, मैनू पता ही नहीं लगदा मेरी फोटो ले रहे कि पानी दे विच ही मेरा रंग मर्ज हो जांदा है। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये सफेद रंग कोई रंग थोड़ी है। मैं ते बड़ा ही परेशान हाँ। एक हुण दोवें जाने आ गए साधु कोल। जदों दोवें जाने आए ना साधु कोल, ते साधु कोल आके दोवें जाने कहंदे, ਕਾਂ भी हंस भी बोल पिया, कहंदा मैं ते बड़ा दुखी हां। साधु कहंदा जे तैनू दोबारा मौका मिले की बनना चाहेगा? कहंदा मैं ते तोता बनना चाहांगा। तोता गल बड़ी ध्यान नाल सुनन वाली जे। मैं तोता बनना चाहांगा। क्या तोते दी चुंझ हुंदी है, लोग उन्होंने पिंजरे च रखते हैं, मिठू राम गंगा राम ये कहते हैं। कदी कदी ते बदाम दियां गिरियां भी पाउंदे ने। क्या ओदा जीवन है? साधु कहंदा तुहानू दोनां नू तोता बना देंगा, पहले एक बारी ओनू मिल के ते आओ, ओनू मिल के ते आओ। हुण दोवें जाने गए जी तोते दे कोल, ते तोता तोतियां दा झुंड बैठा सी दरखत दे उत्ते। हुण इन्हां ने 3-4 चक्कर लाए जंगल दे। जदों 3-4 चक्कर लाए ना, हुण हरे रंग दे तोते ते हरे रंग दे दरखत दे पत्ते नजर ना आए। 3-4 चक्करां तो बाद एकदम निगाह पई कि तोते बैठे होए ने दरखत दीयां टाणां दे उत्ते। ये दोवें जाने गए, कहंदे वाह तोते भरावा तेरा भी जीना किड्डा प्यारा जीना है। लोग तीनों बदाम दियां गिरियां भी खवाउंदे ने, मिठू राम कह के, मियां मिठू कह के तीनों प्यार भी करते ने, घरां दे विच पालदे ने। साडा जीवन कोई जीवन नहीं, तेरा जीवन बड़ा ही वधिया, तू ते बड़ा ही खुश होएगा। अगों तोता कहंदा किन्ने कहा मैं खुश हां? आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। दा निचोड़ किथे आएगा वो सुनियो। सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगों तोता पता की कहंदा, कहंदा मेरा भी की जीवन है। तुसी 3-4 चक्कर लाए ने जंगल दे, तां भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਹੰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਝੱਟ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਮੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰ ਭਰਾਵਾ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ, ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਟਕ ਟਕ ਟਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਫੜਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨੂੰ ਨੋਚ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਭ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਕੋਲੋਂ, ਬਈ ਦੱਸ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦਾ? ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਨਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।